Namaste, dear learners. Today we will discuss an essay called "And Then Gandhi Came," which is prescribed for BA second semester, Basic English, Rani Chennamma University, Belagavi. I am Basavaraj Bidgi, Assistant Professor of English, GFGC Yaragatti. The present essay is written by one of the statesmen of India and one of the freedom fighters of India, Jawaharlal Nehru. The essay is written by Jawaharlal Nehru, and the present essay is an extract from his book, The Discovery of India. Nehru was a statesman and a writer. He was a politician as well a writer. As you know, Nehru was the first Prime Minister of independent India, and it was he who is called as the father of modern India. And he is also considered as the architect of modern India. He is known for his speech on the eve of Indian independence. Jawaharlal Nehru is also known for his groundbreaking speech on the eve of Indian independence, which is known as Tryst with Destiny. The speech is known as Tryst with Destiny. I hope you know. If you haven't listened to the speech, please search in the YouTube, you will find it, and listen to the words of Jawaharlal Nehru. The speech is full of visions about the modern India and the efforts which we are supposed to put to make India a modern and a model country in the world. We will discuss about the essay. The present essay, "And Then Gandhi Came," discusses about the emergence of Gandhi on the Indian freedom movement. ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ದ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಕ್ಸ್. Nehru explains the context in which Gandhi emerged as a leader in India. The context in which Mahatma Gandhi ji emerged as a leader in India is discussed in the essay. After the end of the First World War, the Indians were disappointed by the treatment they received from the Britain. In the First World War, before the First World War happened, the British assured us that after that, if India supports England in the war, it will give it its freedom. And because of all those things, Indians were disappointed by the behavior and the treatment of the British people. Many people in India lived in utter poverty. Indians were poor, and at the same time, the British Sahibs were becoming rich and rich day by day. And because they were exporting all the sources from India to England, ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾರಿ ಅವರು ರಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪುವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ were disappointed with the British. Many Indians did not have access to land or work. ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು ತುಂಡು ಹೊಲನೂ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ they did not have work to earn their livelihood. This was the condition in which Mahatma Gandhiji emerged as the leader of the people. The people did not know what to do to improve their situation. The people were helpless because the sources were imported to England, and these people did not have land to work in, and they did not have any work to do. And that's where people were becoming poor, people were dying of hungry,
and this situation brought about a kind of disappointment among the people, and in this juncture Mahatma Gandhiji emerges as a leader of Indians. Indians had been hopeful of a better future for so long that many people were disappointed that all their efforts to improve their condition had failed. Even British ruled India for 300 years. ಬ್ರಿಟಿಷರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಶೆ ಇತ್ತು, ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆ ಅನ್ನೋದೇನಿತ್ತು ಅದು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. It is at this point that Gandhi emerged as a leader of the people. They did not feel that Gandhi was an outsider. Mahatma Gandhiji, when he came into the scene, people consider him as one among them. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಿಕೇಮ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಗಾಂಧಿ ರಿನ್ಯೂಡ್ ದ ಹೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ he became leader of poor people, poor Indians. He spoke up against the people who exploited the farmers and workers and kept them poor. Mahatma Gandhiji started talking against the exploiters. He spoke against the zamindars, he spoke against the princes, he spoke against the British rule. That's where he caught the imagination of the people. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. and then all the Indians started following Mahatma Gandhiji's words, and that's where he becomes leader of Indian people. He taught the message of fearlessness. Mahatma Gandhiji taught the people about the fearlessness. He always went on telling that people should not be afraid of anything. ಜನರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಜನರ ತಲೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ಟ್ರುತ್, ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರುತ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇ ವೆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೇಳುವಂತೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. Mahatma Gandhi believed that everything should be done keeping in mind the welfare of the poor people. He believes that everything, whatever we do, should be done keeping in mind the welfare of the people. ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆದರಿಕೆ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the Indian people were afraid of the British people because they had guns and they had power, they had money, and all these things brought about a kind of fear among the Indian people. And this Mahatma Gandhiji understands that
if he removes the fear from the mind of the people, India will get its freedom from the British. He learns it, and he starts working in that way. The Indians were kept in the fear of the police. ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೊಲೀಸರ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಹೆದರಿಕೆ, ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆದರಿಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್, ಆಲ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಹೆದರಿಕೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಹೆದರಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ showed the people that their fears were unnecessary. Mahatma Gandhiji tried to clear the fears in the minds of the people, of Indian people. And he says, he went on telling that because of fear our problems are multitude. ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ವಿನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೋರ್ ಕರೇಜಿಯಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೇಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕರೇಜಿಯಸ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಹಿ ಟಾಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. he believed that honesty is the best policy. ಒಂದು ನಿಯತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರೇಜ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. The encouraging words of Mahatma Gandhiji made the people to believe that truth is the only way to get rid of the British people. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಿಂದ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ, ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೇಮ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾರಿನ್ ರೂಲ್ for such a long time. ಭಾರತೀಯರು they were under the control of the British. Even the British were small in number, they were ruling us. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Gandhiji once tells that truth is interpreted differently by different people. According to different people, truth is different. Gandhiji says, ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ 100 ಜನರಿದ್ದರೆ 100 ಸತ್ಯಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವರ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Everyone has to believe that they know or feel to be true. In this respect, Gandhiji was extremely truthful. Gandhi influenced different people in varying degrees because of his philosophy. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ ಆಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. 2 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ರೂಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಿನ್ ರೂಲ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನು?
ಎರಡನೇ ತೊಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ, ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. At the same time, now we will discuss the essence of Indian National Congress. INO, Indian National Congress was established by A.O. Hume, and it played an important role in bringing about such reformative acts in Indian society. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. The Indian National Congress was not only fighting for Indian independence, they were also trying to foster national unity, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಹಾಗೂ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ, because of Gandhi, people lost their respect for the titles given by the British government, and Gandhiji tried to find out the root causes for the British rule in India. Mahatma Gandhiji, before venturing into the freedom movement, tried to find out the root causes for the British rule in India. And he understands that the British were able to rule us because of the fear among the people, and also because of the cooperation of certain sections of Indian society. ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಜಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಅದು ಆನಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆದರಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮನಗಂಡುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ started encouraging people to disrespect the titles which were given by the British government. Therefore, Mahatma Gandhiji attacked these elements to defeat the British government. That is the reason why he brought about a movement called non-cooperation movement, ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ. ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ, ಪಿಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. This is how Mahatma Gandhiji started fighting against the British, and he also made people to disrespect for the titles given by the British government, which has given a body blow to the British rule in India. Mahatma Gandhiji also encouraged people to disloyal the authority of the Indian princes and the British officers. He told people that they are not to be afraid of the Indian princes and the British officers in India. And Mahatma Gandhiji, as we all know, is known for his simplicity. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, and he popularized simplicity so much so that many rich people also started following the philosophy of Mahatma Gandhiji. Many people
also dressed like poor, started using khadi, and they rejected the foreign clothes. Even the rich people rejected the foreign clothes. This is how Mahatma Gandhiji popularized the philosophy of simplicity among the Indians. Mahatma Gandhi invited the village people to involve in the freedom fight. Mahatma Gandhiji sent many of his followers, fellow freedom fighters, to Indian villages to tell the people, to create awareness among the people and bring them to take part in Indian freedom struggle. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ brought about a kind of energy among the people as well in the freedom movement as the number went on increasing. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ, ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಭಯ ಈಗದು ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ the British left India. And he also allowed the leaders to know about the life and contributions of farmers in India. He also respected the farmers, and he made the British people to know that the farmer is the backbone of Indian economy. And because of all these things, Mahatma Gandhiji brought about a new kind of vigor among the Indians. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಗಾಂಧೀಸ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಗಾಂಧಿಯವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಎಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಂಧಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ poor people have a voice. Mahatma Gandhiji wanted India to be a place where therein poor people have a voice. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಡ ಜನರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜನರು, ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. He did not want people to consume intoxicating drinks and drugs, and he campaigned against the use of intoxicating drinks and drugs. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನಾಗೇ ಉಳಿಸದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್
in the truth of all religions. Gandhiji did not boast of his own religion. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he wanted to nurture the culture of India. He wanted to nurture the culture of India. At the same time, he welcomed other cultures also to India. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ he welcomed other cultures to India as well, nurtured the Indian culture. He wanted to make India a free country from the British. The main motto of Mahatma Gandhiji was to make India free from the British rule. He believed in the diversity of Indian culture. He believed that India should have a diverse culture. ಭಾರತ ದೇಶ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಮ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Gandhiji was a confident man. He was very confident. He was full of energy, and he know how to encourage people, how to bring people to Indian freedom struggle. ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. His personality and charisma attracted many people to take part in Indian freedom struggle. Because of his personality, his simplicity, his philosophy, many people came and took part in Indian freedom struggle. Gandhiji was a symbol of hope for the people. Mahatma Gandhiji, when he came on the scene, became a symbol of hope for Indian people. ಜನರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ he was open for the ideas from different cultures, different religions and different languages. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭಾರತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್. ಎದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ future. He always respected even the enemies. He went on saying that we should respect people, we should love people even if that person is your enemy. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. He believed in the love of humanity. ಮಾನವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಇವನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಹಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಇವನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದು ಆಗಿತ್ತು.
there were many British people who admired the leadership qualities of Mahatma Gandhi. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತಹ ಜನ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ಲೆಸ್ ವಾರ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಂದ. ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬರಹಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಮೆನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ ಸಾನ್ ಸೂ ಕಿ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ is nothing but truth and non-violence. It is because of Gandhi's leadership qualities India got its freedom from the British. It is because of the personality and the philosophy of Mahatma Gandhiji India got freedom from the British. Because of his efforts, the social evil that has been practiced in India eradicated on some extent. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾದಂತಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಹರಿಜನರು, ಹರಿಯಿಂದ ಉದಿಸಿದಂತಹ ಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳದಾವು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. Thank you very much. We are done with the essay and we will discuss other lessons in our next class. Thank you very much.